ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، آپ کی ایکس پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے کمزور ہونے سے طاقتور کون ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک انصاف کا کمزور ہونا پاکستان کو مضبوط کر گیا۔ پاکستان مضبوط ہوگا تو آپ کی ریاست مضبوط ہوگی، تو پاکستان کے مسائل مشکلات کم ہوں گے، اور اگر پاکستان کمزور ہوتا ہے تو دفاع کمزور جو ہے وہ ریاست کمزور، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر ریجن میں جو کمزور ریاستیں ہیں ان کا کیا اشر ہوا ہے۔ افغانستان آپ کے سامنے ہے۔ میں اپنے سوال کو تھوڑا سا اور کنسائز اگر کر دوں تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا اسٹیبلشمنٹ زیادہ مضبوط ہوئی ہے تحریک انصاف کے کمزور ہونے سے؟ اسٹیبلشمنٹ نہ تو کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور نہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاسی میدان کی کھلاڑی ہے، نہ وہ سیاست میں حصہ لیتے ہیں، نہ ان کا کوئی سمبل اور نشان ہے، اور نہ وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں۔ اس لیے آپ اسٹیبلشمنٹ کو سائڈ پہ کر کے آپ پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں تو پولیٹیکل پارٹیز میں پیپلز پارٹی کا اپنا ظاہر ہے ایک ووٹ بینک اور ایک اسٹرینتھ ہے، نون لیگ کا ایک اپنا پولیٹیکل سپیس اور فالوئنگ ہے، تو کسی بھی جماعت کو دوسری جماعت سے مائنس ہونے سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو اس کی آئیڈیالوجیکل ووٹر اور سپورٹر ہوتے ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ اس طرح کی اچھل کود بند کر دیتے ہیں، وہ سوشل میڈیا میں ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ سیاست سے سائیڈ پہ ہو کے اپنے روزگار اور کاروبار پہ لگ جاتے ہیں۔ یہ فرق پڑتا ہے صرف اس کا ووٹر کو ووٹ والے دن کون سی جماعت جو ہے وہ اپنے اچھے نیریٹو سے پش کر کے وہاں لے جاتی ہے، یا ایک ایسا مینیفیسٹو جس کی ہوپ جو ہے وہ اس سابقہ جماعت نے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس نے دی تھی، اور دے فیل ٹو ڈیلیور، دے فیل ٹو پرفارم۔ وہ لوگ جو مایوس ہیں، نا امید ہیں، وہ پھر ایک نئے فلیور کے ساتھ ایک نئی جماعت کو جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اب میں اپنی امیدیں جو ہیں اس جماعت سے باندھوں جس کو ابھی میں نے نہیں آزمایا۔ تو اس کا جو بینیفٹ ہے، جو سپیس ہے، جو گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ ایک کہہ لیں پولیٹیکل شیئرنگ ہے، وہ استحکام پاکستان پارٹی زیادہ کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گھر کا بیتی ہوتا ہے وہ زیادہ لنکا ڈھاتا ہے، تو استحکام پاکستان جو ہے وہ گھر کا بیدی ہے، تو اس لیے پی ٹی آئی کی لنکا ڈانے کا انشاءاللہ اعزاز This is quite interesting for me۔ استحکام پاکستان پارٹی جو بھی رجسٹر نہیں ہوئی ہے، جس کا کوئی دفتر ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ کون سا ہے، اب جہاں پر عہدوں کی جو بانٹ ہے ابھی اس پر پارٹی کا منشور مینیفیسٹو اس طرح سے انفولڈ نہیں ہوا، آپ کی نظر میں وہ ٹکر دے سکتی ہے الیکشنز کے اندر؟ دس از کوائٹ انٹرسٹنگ فار می۔ مطلب یہ کہنا درست ہوگا ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ آپ کو لگ رہا ہے الیکٹورل پالیٹکس کے اندر استحکام پاکستان پارٹی کا کوئی بڑا شیئر ہوگا؟ جی، اس کی وجہ ہے نا، دیکھیں جو بھی جماعتیں وجود میں آئی ہیں، یا جن جماعتوں کی لانچنگ ہوئی ہے، یا انہوں نے اپنی عوام کے اندر جو ہے وہ ایز اے پولیٹیکل فورس یا ایز اے پولیٹیکل پارٹی اپنے آپ کو متعارف کرایا ہے، تو جتنی جماعتیں اس وقت پولیٹیکل کینوس پہ موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی جماعت ایسی نہیں تھی جب وہ لانچ ہوئی ہو تو اس کے ساتھ جو ہے 100 سے زائد الیکٹیبل ٹکٹ ہولڈر ایم پی ایم این اے، ہم نے پہلے گراؤنڈ پہ حلقوں میں ان کانسٹیچوئنسیز میں اپنی ورکنگ کر کے ان الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا، اور اس کے بعد ہم نے اناؤنس کیا۔ تو جب تک جو بھی شخص حلقے کی پالیٹکس کرتا ہے اس کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جو الیکشن لڑنے نکلتا ہے وہ نہ تو انڈر 19 ٹیم اس کو جتاتی ہے، اور نہ اسٹریٹ بوائز کو ٹکٹ دے کے وہ جیت سکتا ہے۔ اس کو جو ہے الیکٹیبل چاہیے ہوتے ہیں جو اپنے گھر سے 25 سے 30 ہزار ووٹ لے کے نکلتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب میرا بڑا سادہ سا سوال ہے، کتنے الیکٹیبلز اس وقت ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آپ کے ساتھ ہیں؟ مطلب فواد چودھری الیکٹیبل ہے، علی زیدی الیکٹیبل ہے، عمران اسماعیل الیکٹیبل ہے، فیاض الحسن چوہان الیکٹیبل ہے۔ دیکھیں شو اپ کیا آپ کو، ہم نے آپ کو یہ کوئی فیبریکیٹڈ یا انجینئر کر کے
नहीं दी, हमने तो वहाँ लोग बिठा के आपको दिखाए हैं कि ये वो लोग हैं जो हमारे अगले आने वाले जो फ्यूचर है पॉलिटिक्स का उसके अंदर कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर आप इंडिविजुअल्स को डिस्कस ना करें। जो हमारा यही इस जमात का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क और हमें जो ज़िम्मेदारी है, और हम ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी होते हुए हमारा फ़र्ज़ है कि हमने ये शख्सियात परस्ती, बुत परस्ती, इससे निकलना है और हमने अपनी जो नज़रिया पॉलिसी है, जो मैनिफेस्टो है और जो हमारा वे फॉरवर्ड है उस पे बात करनी है। हम चूँकि बड़े सगीर में आपको पता है कि यहाँ पे बड़ा अरसा जो है वो हिंदुओं के साथ हमारा जो मेल मिलाप रहा, तो हमारी सोच और हमारी जहन जो है वो शख्सियात से जुड़ गया। डॉक्टर साहब क्या मैनिफेस्टो है, मतलब इस्तेकाल, चलिए इस पे बात करते हैं। व्हाट इज योर मैनिफेस्टो एंड व्हाट इज योर वे फॉरवर्ड बाय द वे? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त समाजी, सियासी, मुआशी अदम इस्तेकाम है, उसके अंदर जो है अशद ज़रूरत है कि आप पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाएँ, इस्तेकाम लाएँ। और जो पोलराइजेशन है माशरे के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर, जो सियासी इख्तलाफ राय है वो अदावत में बदल गया है। जो सियासी हरीफ हैं वो हमने उनको दुश्मन बना लिया है। तो इस वक्त पाकिस्तान को एक यूनिटी की ज़रूरत है। तो हमारा सबसे पहला एजेंडा पॉइंट और मैनिफेस्टो का कि हमने पाकिस्तान को मुत्तहिद करना है, यूनाइटेड पाकिस्तान हमारा सबसे पहला स्लोगन है। फिर उसके साथ जो है वो एक स्ट्रेंथन पाकिस्तान, एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, एक एनलाइटेंड पाकिस्तान, एक मॉडरेट पाकिस्तान। तो एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर जो है हर शख्स उसको ओन करे, तेरा मेरा पाकिस्तान नहीं, हम सब का पाकिस्तान, अपना पाकिस्तान। उसमें नए पुराने की भी हम बात नहीं कर रहे, हम अपने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो जिसको आप ओन कर लेते हैं ना, जिस चीज़ को आप ओन करते हैं वो उस चीज़ से आपको अकीदत होती है, लगाव होती है, फिर आप उसके नफ़े और नुकसान में हिस्सेदार बनते हैं। जिसको आप ओन नहीं करते उसको फिर आप डिफेम भी करते हैं, उसको डिग्रेड भी करते हैं, आप जो है वो बदनाम करके बगले भी बजाते हैं। और पाकिस्तान इस वक्त जिस मुश्किल से गुज़र रहा है, हमें सियासत और रियासत दोनों को इकट्ठे लेके चलना है। डॉक्टर साहब, सिर्फ आप सियासत करने के लिए इस मुल्क के अंदर रियासत को जख्मी नहीं कर सकते। खूबसूरत बात है, ये हमारा खूबसूरत बात है। देखिए, खुददार, खुशहाल, खुद मुख्तार पाकिस्तान का नारा फी ज़माना हर पॉलिटिकल पार्टी ने लगाया जो भी इलेक्शंस में जारी होती है। मुल्क को एशियन टाइगर बनाने की बातें भी बहुत सारी हुई। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने कहा इलेक्टेबल्स कामयाबी की ज़मानत होते हैं और मुल्क में 1.5-2 दर्जन का रिवड़ है जिसको हम इलेक्टेबल्स कहते हैं, वो किसी भी पार्टी के पलड़े में डाल दिए जाएं, वो पलड़ा भारी हो जाता है, अल्टीमेटली वो इलेक्शंस में वो विनिंग हॉर्स के तौर पे सामने आते हैं। ये 1.5 से 2 दर्जन इलेक्टेबल्स इस्तेहकाम पाकिस्तान जो टेस्टेड एंड ट्राइड है ऑलरेडी, ये कोई नए फेसेस नहीं है, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान लाएंगे आपको लगता है? ऐसे नहीं है। देखिए, आपकी चारों सूबों के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज़्म और कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हर वो शख्स जो अवाम में पजीराई रखता है, अपनी एक शनाख्त रखता है और उसके अंदर इस मुल्क के लिए काम करने का जज्बा मौजूद है, वो शख्स जो है वो इस जमात का एक हरावल दस्ता बनेगा। जिन इलेक्टेबल्स की आप बात कर रहे हैं या जिन जो आपको पसंद नहीं है शायद, वो लोग अपने अपने हलके में अपनी जवानियाँ, अपनी उम्रें और अपने ज़िंदगी के बेशतर हिस्से दे चुके हैं। उन्होंने उन हलकों के अंदर जो है वो लोगों के दुखों को, उनकी मुश्किलात को, मुसीबतों को कम करने के लिए ज़्यादा नहीं तो थोड़ा कम रोल प्ले किया होगा, लेकिन उन्होंने किया है। उनको आप माइनस नहीं कर सकते। आपने देख लिया कि आपने टीनेजर्स को फेडरल मिनिस्टर्स बनाया जिन्होंने कभी काउंसिल के इलेक्शन भी नहीं जीते थे। आपने देख लिया कि आपने स्ट्रीट बॉयज़ ला के उनको उन ओहदों पे बिठा दिया कि जिन्होंने अपनी नालायकी और नाअहली से इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तो आपको ऐसे लोग चाहिए कि जो इनएक्सपीरियंस हों, जिनका एक्सपोजर कोई ना हो, जिनकी ओरिएंटेशन कोई ना हो। नहीं तो मुल्क की सियासत में नए चेहरों की जरूरत नहीं है। जीरो से वो 0 मीटर गाड़ियाँ जो है, 0 मीटर गाड़ी जो है उसको चलाने के लिए एक तजर्बाकार ड्राइवर चाहिए ना। तो आप ये 0 मीटर गाड़ी जो है, हमारी जो पार्टी है, इसको हमें उतने ही
فہم و فراست اور سیاسی سوجھ بوجھ والے لوگ چاہیے جو پاکستان کو ان حالات میں اس کرائسس سے باہر نکال سکیں.